How are you? Nice. I welcome all of you for our 5th standard English lecture. Are you ready with your books? Very good. So, today I think we have completed our first unit. That is our revision. First unit is for revision section. And in this unit, we have learned so many things. We learned first beautiful poem. Then we learned A to Z alphabets, writing of these alphabets in different ways, so many types, fashionable types, small size, big size. Okay, and then we learned to find words starting with these all alphabets A to Z. And after that, what we have learned? We have learned to make simple phrases, small phrases. With the help of pictures, we make phrases. And after that, we try to complete sentence. Fill in the blanks, type this question was there. And we have to complete sentences. With the help of this thing. Nothing was there. It was sentence race. And we have to complete that race. Okay. And in this way, we have learned so many things. And last, we learned to make meaningful sentences also. So, in first unit, we have learned all these things. And I think all of you enjoy this first unit, learn it well and learn these all things. And now all of you can make simple phrases, can find words and can make simple meaningful sentences also. तर माझ्या बालमित्रांनी पहिलं युनिट खूप छानपणे शिकलेले असणार आहे असे मला वाटते. कारण आपण त्यामध्ये खूप साऱ्या गोष्टी शिकलेलो आहोत. आताच मी तुम्हाला जस्ट सांगितलंय. आणि या पूर्वीच्या तासाला आपण जी ऍक्टिव्हिटी पाहिली त्या ऍक्टिव्हिटीमध्ये होमवर्क दिलेला होता विद्यार्थी मित्रांनो तुम्हाला. तर तो होमवर्क सुद्धा तुम्ही छानपैकी पूर्ण केला असेल. कारण ती ऍक्टिव्हिटी पूर्ण आपण या ठिकाणी फळ्यावर सोडून घेतलेली होती. तुम्हाला पुस्तकामध्ये सुद्धा कसं लिहायचं आहे, वहीमध्ये कसं लिहायचं आहे हे सगळं दाखवलेलं होतं. प्रत्येक ऍक्टिव्हिटी इथं आपण घेतलेली आहे आणि तुम्हाला त्या सोबत ती तुमच्या वहीमध्ये सुद्धा लिहायला सांगितली होती. तर मी अशी आशा करते की पहिल्या युनिटमधील जो अभ्यास आपण या ठिकाणी घेतलेला आहे तो अभ्यास तुम्ही सर्वांनीच अगदी सुंदर हस्ताक्षरामध्ये आणि अगदी शांतपणे समजावून घेऊन पूर्ण केलेला असणार आहे. जी रायटिंग ऍक्टिव्हिटी होती ती तुम्ही वहीमध्ये लिहून घेतली असेल. जी प्रत्यक्ष कृती करायची ऍक्टिव्हिटी होती ती तुम्ही केलेली असेल. आणि जी ओरल ऍक्टिव्हिटी होती त्याचाही तुम्ही ओरली सराव केला असेल असं मी गृहीत धरते. मग चला तर मग आज आपण आपल्या इंग्रजीच्या दुसऱ्या युनिटकडे वळणार आहोत. युनिट नंबर 2. We have to learn here. How many units are there? I told you already. There are 3 units we have to learn. Okay. We have to learn 3 units. So today we are going to start our second unit. So first of all I am going to ask one question. Simple question was it. Simple question is it. See. Students, what things you do when you are so happy? If you are happy, then what will you do? With your friends, with your brothers and sisters, you enjoy your happy moments, okay? And with that enjoyment, one more thing is with you. So what is that thing? Okay. Guess. Okay.
and I will ask this question in second way also. If you are so sad, if you are not feeling well, something wrong happened with you and you are feeling so sad and you want to overcome with the sadness. तुम्ही खूप दुःखी आहात, काहीतरी अशी घटना घडली असेल की जी अनपेक्षित होती, जी घडायला नको होती परंतु ती घडून गेली. मग त्यावेळेस तुमचा मूड एकदम दुःखी होतो, वाईट वाटतं तुम्हाला, हे असं का तसं का वगैरे ते विचार तुमच्या मनामध्ये येत असतात. मग त्यावेळेस तुम्ही काय करता? तुमच्या मनातील हे दुःख घालविण्यासाठी तुम्ही काय करत असता? तुम्ही तुमचे मित्र मैत्रिणी, तुमचे बहीण भाऊ, आणि मी सुरुवातीला एक प्रश्न विचारला होता की ज्या वेळेस तुम्ही आनंदी असता त्यावेळेस तुम्ही काय करता? तर पहा, या दोन्हीचं उत्तर जे आहे ते एकच आहे. या दोन्हीचं उत्तर असं आहे, ज्यावेळेस आपण खूप दुःखी असतो त्यावेळेस आपण आपला मूड चेंज करण्यासाठी म्हणून वी try to listen beautiful music, the melodious songs. We try to listen these songs, your favorite songs. Okay. आणि त्याच प्रकारे जसं मी आता तुम्हाला सांगितलं की दुःखी असल्यानंतर आपण छानपैकी गाणे ऐकतो, आपल्या आवडीचे गाणे ऐकत असतो, म्युझिक प्ले करतो. आणि त्याच बरोबर जेव्हा तुम्ही खूप आनंदी असता त्यावेळेस सुद्धा तुम्ही तुमचा आनंद एन्जॉय करण्यासाठी, तुमच्या मित्र मैत्रिणी बहीण भाऊ यांच्यासोबत एन्जॉय करण्यासाठी सुद्धा तुम्ही काय करत असता? या म्युझिकच्या तालावर नाचत असता, डान्स करता, एन्जॉय करता, गाणे म्हणता किंवा ऐकता. बरोबर? म्हणजेच आपल्या आयुष्यामध्ये म्युझिक म्हणजे संगीत याला खूप महत्त्वाचं स्थान आहे, आहे की नाही? कारण संगीताशिवाय आपण जगू शकत नाही. म्युझिक प्लेज अ मेन इम्पॉर्टंट रोल इन अवर लाईफ. इट मेक्स अस हॅपी. इट रिलीज अस विथ सॅडनेस and it fills us with energy, full of energy. If we want to energize ourselves, that time we have to play music or we have to listen our favorite songs. लक्षात आलं? तर संगीत आपल्या आयुष्यामध्ये खूप महत्त्वाचा घटक आहे. आता हे जे संगीत आहे, हे संगीत कसं तयार होतं थोडक्यात मी तुम्हाला सांगणार आहे आणि मग आपण आपल्या टॉपिक कडे वळणार आहोत. संगीत हा शब्द 3 अक्षरांपासून सुरू होतो. पहा, संगीत. या संगीतातील स म्हणजे स्वर आणि गी म्हणजे गीत आणि त म्हणजे ताल. पहा, स्वर, गीत आणि ताल. ज्यावेळेस गीताला सुंदर स्वर आणि ताल या दोन्हीची साथ मिळते त्यावेळेस अत्यंत ब्युटिफुल अशा प्रकारचं गाणं म्हणा, अत्यंत ब्युटिफुल अशा प्रकारचं संगीत म्हणा, त्याची निर्मिती होत असते. ठीक आहे? लक्षात आलं? आणि त्याचबरोबर नृत्य, गायन, वादन या सर्वांचं, या सगळ्यांचं एकत्रीकरण ज्यावेळेस नादयुक्त पद्धतीने त्यांचं एकत्रीकरण होतं त्यावेळेस यातून निर्माण होणारे जे काही निर्मिती आहे, सुंदर अशी क्रिएटिव्हिटी आहे, ती क्रिएटिव्हिटी म्हणजेच म्युझिक. अँड इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग इन एव्हरीवन्स लाईफ. आता तुम्हाला माहिती असेल, पहा, तुम्ही ऐकलेला असाल आपल्या भारतातील अगदी नामवंत या क्षेत्रातील व्यक्तींची नावं तुम्ही ओळखू शकता. तुम्ही ऐकत असाल गाणे वगैरे तर. बरोबर? आपल्या भारतामध्ये अशी खूप संगीताशी रिलेटेड खूप नावं आहेत की जी जगविख्यात आहेत. त्यापैकी फक्त 1-2 उदाहरणं मी तुम्हाला सांगते. तबला वादक, अत्यंत सुंदर अशा पद्धतीने जे तबला वादन करतात असे जाकीर हुसेन, तुम्ही सर्वजण ओळखता त्यांना. त्याचबरोबर पंडित भीमसेन जोशी असतील, पंडित हृदयनाथ मंगेशकर असतील. आणि इतकंच काय, तर आपल्या भारताची गान कोकिळा म्हणून आपण ज्यांना पदवी बहाल केलेली आहे अशा आपल्या भारतातील भारतरत्न लता
दीदी, बरोबर. त्यांची कित्येक गाणे, बहुतेक सर्व गाणे लता दीदींची तुमचे आई वडील, आता तुम्ही लहान आहात परंतु तुमच्या आई वडिलांना माहिती असतील. अत्यंत सुंदर अशा आवाजामध्ये त्यांनी प्रत्येक गाण्याला योग्य अशा पद्धतीनं न्याय देण्याचा त्यांनी प्रयत्न केलेला आहे. तर अशा या गाण सम्राज्ञी किंवा गाण कोकिळा म्हणून आपण ज्यांना ओळखतो त्या म्हणजे लता दीदी. तर आता तुमच्या मनात एक प्रश्न निर्माण झाला असेल की आज मॅडम संगीत आणि संगीताविषयी काय चाललेलं आहे, म्हणजे काय सांगत आहे. तर आपला जो टॉपिक आहे तो टॉपिक त्याच्याशी रिलेटेड आहे. आलं लक्षात? गान कोकिळा, यातील कोकिळा हा जो शब्द आहे तोच आपला टॉपिक आहे. मीन्स टुडेज अवर टॉपिक इज काय आहे आजच्या टॉपिकचं नाव? कुकू. ही आहे आजची पोएम. खूप सुंदर अशी पोएम आहे. इट इज अ ब्युटिफुल पोएम. इट इज व्हेरी सिंपल, ब्युटिफुल अँड नाइस पोएम. आय थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टँड व्हेरी nicely and very neatly. Okay, so now all of your books, so open your books on page number 15, unit 2. First, it is a poem. I'm going to start reading this poem, so you can look into your textbook or you can look here also. Okay, look here now. Are you ready? Yes, nice. See here. It is beautiful poem and so small also. CUCKOO, cuckoo. First of all, we will read it. See, what is here? Listen, repeat and sing. First of all, you have to listen. I will read and you have to listen. And second time when I am going to read, you have to repeat it. Okay, so now listen it. Cuckoo, 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 what do you do? In April, I open my bill. In May, I sing all day. In June, I change my tune. In July, away I fly. In August, go I must. सिंपल आहे की नाही पोएम? आता दुसऱ्यांदा तुम्ही सुद्धा वाचायचा प्रयत्न करा माझ्या सोबत. मी पुन्हा एकदा वाचते आणि नंतर मग आपण कविता समजून घेऊयात. कुक्कू कुक्कू, व्हॉट डू यू डू? अगेन आय एम गोइंग टू रीड. कुक्कू कुक्कू, व्हॉट डू यू डू? In April, I open my bill. In May, I sing all day. In June, I change my tune. In July, away I fly. In July, away I fly. In August, go I must. In August, go I must. See here, cuckoo bird. You can see here. This is cuckoo bird. Okay. Now, look here. विद्यार्थी मित्रांनो, आता ही जी कविता तुम्हाला दिसत आहे आपण आताच वाचली, तर ती कविता वाचल्यानंतर तुमच्या लक्षात आलं असणार आहे की कुक्कूची दिनचर्या किंवा कुक्कू केव्हा कोणत्या महिन्यात काय करत आहे ते आपल्याला या ठिकाणी सांगितलेलं आहे. तर अशी एक कल्पना करा की तुम्ही आणि तुमचे मित्र मैत्रिणी बागेमध्ये खेळत आहात आणि खेळत असताना तुम्हाला सुंदर असा कोकिळेचा आवाज येतोय. कोकिळेचा आवाज सर्वांना आवडतो की नाही? छान. तर तो आवाज ऐकल्यानंतर तुमच्या मित्राने किंवा मैत्रिणीने असाच प्रश्न विचारला असेल, अरे हा कोणाचा आवाज आहे, कोणत्या पक्षीचा आवाज आहे? कदाचित त्याला माहिती नसेल.
तर तुमच्यापैकीच एक जण ओळखतात, त्या आवाजाची ओळख ज्यांना आहे ते सांगतात. पहा, हा आवाज कोकिळ पक्षीचा आहे. बरोबर. हा जो आवाज आहे तो अत्यंत सुंदर, अगदी मन मोहून टाकणारा आवाज आहे. म्हणूनच सुंदर आवाज असणाऱ्या व्यक्तीला कोकिळा अशी उपाधी दिली जाते किंवा असं त्यांना म्हटलं जातं. आपण आत्ताच पाहिलं की भारताची गान कोकिळा म्हणून उपाधी ज्यांना मिळालेली आहे अशा आपल्या लता दीदी. तर आवाज कोकिळेचा खूप प्रसिद्ध आहे, तो सर्वांना आवडतो, मन मोहून टाकत असतो. तुमच्या मित्राच्या मनात जिज्ञासा जागृत झाली की इतकं सुंदर गाणारा पक्षी नेमकं काय करत असतो, काय करत असते, त्याची माहिती त्यांना जाणून घ्यायची. मग आता यासाठी म्हणून मग कुणाला विचारायचं बाबा हा प्रश्न? कोकिळेविषयी आपल्याला जाणून घ्यायचं आहे, आपण कल्पना करत आहोत. तर चला मग आपण कोकिळ पक्षीलाच विचारूयात. आणि म्हणून कोणीतरी प्रश्न केला की तो प्रश्न जो आहे तोच प्रश्न आपल्याला या कवितेच्या माध्यमातून लक्षात येतोय. आणि मग त्या प्रश्नाला पक्ष्याने सुद्धा अत्यंत सुंदर अशा पद्धतीने उत्तर दिलेलं आहे. पूर्ण कोणत्या महिन्यामध्ये काय करत असते. बरोबर. तर चला तर मग आपण आता जाणून घेऊयात, ही कविता समजून घेऊयात. लिसन, रिपीट अँड सिंग. आता ही कविता छान आहे, त्याला सुंदर अशी ताल लावून तुम्ही गाऊ शकता. तुमचा आवाज छान आहे म्हणून तुम्ही गाऊ शकता. आता मी इथे गाणार नाहीये, मी फक्त वाचून दाखवणार आहे. ठीक आहे. कुकू कुकू व्हॉट डू यू डू? काय प्रश्न विचारला कोकूला? कुकू कुकू व्हॉट डू यू डू म्हणजे काय? कुकू तुम्ही नेमकं काय करता? काय प्रश्न विचारला पक्ष्याला की कुकू म्हणजेच कोकिळा, तू नेमके काय करत असते? आता नेमके काय करते म्हणजे कधी काय करत असते. मग आता कोकिळ पक्षाने सुद्धा याला अत्यंत समर्पक असं उत्तर या ठिकाणी देताना किंवा दिलेलं आहे असं आपल्या लक्षात येतं. पहा दुसरं कडवं. इन एप्रिल आय ओपन माय बिल. काय म्हटलेलं आहे? इन एप्रिल महिन्यांच्या नावासह सांगितलेलं आहे. इन एप्रिल आय ओपन माय बिल. एप्रिल महिन्यामध्ये मी काय करते? आय ओपन माय बिल. बिल म्हणजे बीक, म्हणजेच पक्षाची जी चोच असते त्याला दुसरं नाव आहे बिल. काय करते कोकिळ पक्षी? चोच उघडते. तुमच्या पुस्तकामध्ये सुद्धा चित्र जे दाखवलेलं आहे चोच ओपन असलेलंच चित्र या ठिकाणी दाखवलेलं आहे. म्हणजे कोकिळ पक्षी आपल्याशी बोलत आहे. पहा या ठिकाणी. ठीक आहे. आणि ती सांगती आहे की मी एप्रिल महिन्यामध्ये मी माझी चोच उघडते. इन एप्रिल आय ओपन माय बिल. त्यानंतर मग काय करते? पहा ओपन म्हणजे उघडणे. जसं आपण पुस्तक उघडतो, दरवाजा उघडतो, तर त्याचप्रमाणे पेनाचं टोपण उघडतो. आय ओपन माय बिल. आपल्याला बोलायचं असेल तर तोंड उघडल्याशिवाय आपल्याला बोलता येतं का? नाही. तर त्याचप्रमाणे कोकिळ पक्षी ही एप्रिल महिन्यात चोच उघडते. इन मे आय सिंग ऑल डे. इन मे म्हणजे कोणता महिना आला आता एप्रिल नंतर? मे महिना. मग या मे महिन्यामध्ये कोकिळ पक्षी काय करते? सिंग ऑल डे म्हणजे दिवसभर सुंदर अशा पद्धतीने गाणे गात असते. आवाज छान दिलेला आहे. आवाजाची सुंदर देणगी कोकिळ पक्षाला मिळालेली आहे. बरोबर. दैवी देणगी मिळालेली आहे इतक्या सुंदर आवाजाची. आणि त्यामुळे त्या आवाजाचा उपयोग करत किंवा त्या आवाजाच्या माध्यमातून सुंदर सुंदर अशा प्रकारे काय करत असते? ती गात असते. आय सिंग ऑल डे. सिंग म्हणजे गाणे, आपल्याला माहिती आहे. नेक्स्ट. इन जून आय चेंज माय ट्यून. पहा जून महिन्यामध्ये काय करते? चेंज करणे म्हणजे बदलणे. आणि ट्यून म्हणजे TUNE. ट्यून म्हणजे स्वर किंवा सूर म्हणा. स्वर किंवा सूर. आय चेंज माय ट्यून. पहा मे महिन्यामध्ये मी गायला सुरुवात करते आणि दिवसभर मी गात असते.
अँड इन जून आय चेंज माय ट्यून. जून महिन्यात काय करते मी? जून महिन्यामध्ये आय चेंज माय ट्यून. मी माझा स्वर बदलते. म्हणजे माझ्या स्वरामध्ये मी बदल करते जून महिन्यामध्ये. आलं लक्षात? नाही. पहा नेक्स्ट. खूप सिंपल आहे. 2-2 ओळींचं प्रत्येक कडवं दिलेलं आहे. इन जुलै अवे आय फ्लाय. मग आता जुलै महिना उजाडला. जुलै महिन्यामध्ये काय करते कोकिळ पक्षी? इन जुलै अवे आय फ्लाय. मी दूर 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 उडून जात असते. जुलै महिना उजाडला की मी दूर उडून जाते. आपल्याला माहिती आहे बघा, पक्ष्यांचं स्थलांतर होत असतं. काही विशिष्ट कालावधीमध्येच काही पक्षी काही विशिष्ट ठिकाणी थांबत असतात आणि त्यानंतर ते खूप लांब पल्ल्याचा प्रवास करत दुसऱ्या ठिकाणी जातात आणि तिथे काही महिने वास्तव्य करतात. बरोबर आहे की नाही? तर असे अनेक पक्षी आहेत की जी पक्षी आपल्याला विशिष्ट कालावधीत विशिष्ट ठिकाणी दिसत असतात. याचे एक उदाहरण फ्लेमिंगो पक्ष्यांचं तुम्हाला माहिती असेल. बरोबर? ठीक आहे. तर पहा, अवे आय फ्लाय. इन जुलै अवे आय फ्लाय. जुलै महिना आला की जुलै महिना उजाडला की मी दूर 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 उडून जाते. अँड लास्ट वन, इन ऑगस्ट गो गो आय मस्ट. मग ऑगस्ट महिन्यात काय करते मी? ऑगस्ट महिना आला की गो गो आय मस्ट. म्हणजे जुलै महिन्यात तर मी जाणारच, मी जातेच. परंतु काही कारणास्तव समजा जुलै महिना निघून गेला तर ऑगस्ट मध्ये तर मला जावंच लागतं. म्हणजे किंवा मला गेलंच पाहिजे. असं कोकिळ पक्षी सांगते की इन ऑगस्ट गो गो आय मस्ट. आय मस्ट मीन्स आय हॅव टू गो. आय मस्ट हॅव टू गो. आता फ्लाय अवे म्हणजे दूर दूर. बर का? अवे दूर, अवे फ्लाय म्हणजे दूर उडून जाणे. फ्लाय म्हणजे उडून जाणे, उडणे किंवा उडून जाणे. अवे म्हणजे दूर. अँड गो गो आय मस्ट. मस्ट मस्ट हा शब्द या ठिकाणी नेसेसिटी सांगत असतो. इट इज इम्पॉर्टंट. म्हणजे मस्ट हा शब्द आपण कधी वापरतो? जेव्हा एखादी गोष्ट करणं अनिवार्य असते. ती गरजेची म्हणण्यापेक्षा ती अनिवार्यच आहे, ती केलीच पाहिजे असं ज्यावेळेस आपल्याला सांगायचं असतं त्यावेळेस आपण मस्ट हे सहाय्यकारी क्रियापद वापरत असतो. त्यामुळे कोकिळ पक्षी इथं सांगते की इन ऑगस्ट गो गो आय मस्ट. ऑगस्ट महिना आला की मी गेलीच पाहिजे. आणि मग अशा पद्धतीने कुकू या पक्षाने त्यांची जी दिनचर्या जी आहे किंवा प्रत्येक महिन्यामध्ये कोणकोणत्या पद्धतीने ते कोणकोणत्या गोष्टी करत असतात अगदी सोप्या भाषेमध्ये सुंदर अशा पद्धतीने या ठिकाणी वर्णन केलेलं आहे. एप्रिल, मे, जून, जुलै आणि ऑगस्ट 5 महिन्यांमध्ये प्रत्येक महिन्यात कोणत्या पद्धतीने वेगवेगळ्या कृती त्यांच्याकडनं घडत असतात असं याचं वर्णन या ठिकाणी केलेलं आहे. तर विद्यार्थी मित्रांनो, मला असं वाटतं की आता तुमची कविता छान लक्षात आली असेल आणि कोकिळ पक्षाचा आवाजही तुम्ही ऐकलेला असेल. कोकिळ पक्षी त्याचा आवाज किती मोहून टाकतो. जर कोणी ऐकलं नसेल तर निश्चित ऐकण्याचा प्रयत्न करा. आलं लक्षात? तर पहा, आता आपल्याला काय करायचं आहे? कविता आपण शिकलो. या कवितेखाली काही ऍक्टिव्हिटीज दिलेल्या आहे. नाउ वी हॅव टू लर्न दिस ऍक्टिव्हिटी. सो ऑल ऑफ यू हॅव बुक्स विथ यू. सो लुक इन युअर टेक्स्ट बुक and on page number 15 I'm going to read second activity. See what is there. Find the rhyming words in the poem. What we have to do? We have to find rhyming words. या कवितेमध्ये रायमिंग वर्ड्स आलेले आहेत. प्रत्येक कवितेमध्येच रायमिंग वर्ड्स असतात. बहुतेक कवितांमध्ये फक्त काहीच कविता असतात ज्या फ्री स्टाईलच्या असतात, ज्याच्यामध्ये यमक जुळविण्याचा प्रयत्न केला जात नाही. परंतु बहुतांशी कवितांमध्ये आपल्याला रायमिंग वर्ड्स आढळतातच. तर आता रायमिंग वर्ड्स म्हणजे काय ते आधी थोडक्यात समजून घेऊयात. पहा, रायमिंग वर्ड्स म्हणजे समान आपण मागेही पाहिलेला आहे. रायमिंग वर्ड्सचा अर्थ
ज्या शब्दाचा शेवट, ज्या शब्दाचा उच्चाराचा शेवट समान होतो, उच्चार केल्यानंतर जी दोन्हीही शब्द जे आहेत जर आपण उच्चारली तर त्या उच्चाराचा शेवट जे आहे ते अगदी सारखा असतो, समान असतो, तर त्याला रायमिंग पेअर असे म्हटले जाते. यमक जुळणारे शब्द असे आपण त्याला मराठीमध्ये म्हणतो. सो नाउ हिअर वी हॅव टू फाइंड रायमिंग वर्ड्स. Then how will we find these rhyming words here? So look into your textbook. We have to see these rhyming words. Each sentence, each line of the poem, not sentence. Each line of this poem, we have to concentrate last word. We have to concentrate on last word of each line of this poem or any poem. Rhyming word शोधण्यासाठी कुठल्याही कवितेच्या प्रत्येक ओळ जी असते कवितेची, त्या ओळीचा शेवटच्या शब्दावर आपल्याला कॉन्सन्ट्रेट करावं लागतं. तर शेवटचा शब्द आपल्याला पाहावा लागतो आणि मग त्याचा उच्चार, पहिल्या ओळीतल्या शेवटच्या शब्दाचा उच्चार दुसऱ्या ओळीतल्या शेवटच्या शब्दाच्या उच्चाराशी जर साधर्म्य असेल किंवा समान असेल तर त्या दोन शब्दांना आपण रायमिंग वर्ड्स म्हणू शकतो. तर आता आपण या कवितेच्या माध्यमातून पाहूयात. फर्स्ट टू लाइन्स, सी देअर. इन फर्स्ट लाइन लास्ट वर्ड इज कुकू and second line last word is do. Now cuckoo, do, cuckoo, do, these two words are there. आता तुम्हाला वाटत असेल की कुकू आणि डू, तर मी तुम्हाला काय सांगितलं, त्या शब्दाचा उच्चार, शेवट जो उच्चार आहे, उच्चाराचा जो शेवट आहे तो समान असेल. कुकू आणि डू दोन्ही मध्ये उकार आपल्याला दिसतो आणि उ असा उच्चार येतो. सो दीज आर रायमिंग पेअर्स. Okay, so in this way you have to find rhyming pairs in each poem. Now we will learn rhyming words of this poem. I think all of you note down into your notebook. तुमच्या वहीमध्ये तुम्ही लिहून घेऊ शकता. Rhyming pair. First rhyming pair is cuckoo and do. Second, see second paragraph. April. Second paragraph, first line's last word is April and second line's last word is Bill. So second rhyming pair is April and Bill. Okay. See third one. In third paragraph, here also two rhyming words are there. May, day, M-A-Y, May, D-A-Y, day. The next one, June, June. In June and change my June. Next, July and fly. July, फ्लाय. पहा, आपल्याला स्पेलिंग कडे लक्ष नाही द्यायचं विद्यार्थी मित्रांनो. काही वेळेस स्पेलिंग सेम असू शकते, काही वेळेस नसते. आपल्याला कॉन्सन्ट्रेशन कशावर करायचं, लक्ष कशावर द्यायचं आहे, उच्चारावर, त्या शब्दाच्या उच्चारावर. आता इथे स्पेलिंग सेम आलेलं आहे, इथे पण शेवटचे दोन अक्षर सेम आहेत, इथे दोन अक्षर सेम आहेत, इथे शेवटचे दोन अक्षर, इथे पहा तुमच्या लक्षात येते, इथे शेवटचे दोन अक्षर सेम आहेत का, इथे आय एल आलं आणि इथे आय डबल एल आलं. म्हणजे spelling is not important. What is important? उच्चार महत्वाचा आहे, प्रोनाउन्सिएशन महत्वाचं आहे. त्या शब्दाचं प्रोनाउन्सिएशन आपण कसं करतो, इथे पण पहा, कुकू लास्ट अल्फाबेट इज सेम and last pair of rhyming word is August and must. August and must. आलं लक्षात तुमच्या. तर अशा पद्धतीने आपण दुसरी ऍक्टिव्हिटी या कवितेतली पूर्ण केलेली आहे. फाइंड द रायमिंग वर्ड्स इन द पोएम. कवितेतील यमक जुळणारे शब्द शोधा आणि ते लिहा. आता आपण शोधलेले आहेत आणि लिहिलेले आहेत, तर तुम्ही तुमच्या वहीमध्ये लिहून घेतले असतील. तर आता आपण शेवटचं फक्त ऍक्टिव्हिटी पाहणार आहोत. पहा, व्हॉट इज ऍक्टिव्हिटी. सी, महिन्यांची नावे ऐका. कवितेत आलेल्या
महिन्यांना अशी खून करा, अशी खून करायला सांगितलेली आहे. म्हणजे आता मी या ठिकाणी महिन्यांची नावे वाचते. तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे, आपण लहानपणापासून शिकत आहोत सर्व महिने. परंतु यातील काही महिन्यांची नावं आपल्या कवितामध्ये आलेली आहेत. जी कवितेमध्ये आलेली आहेत त्या नावांच्या समोर तुम्हाला टिक मार्क अशी खूण करायची आहे. ठीक आहे, तर पहा. जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च, एप्रिल. पहिल्यांदा मी सर्व नावं वाचून घेते. मे, जून, जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबर, ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर. पहा, ही सर्व महिन्यांची नावे आपण पाहिलेली. यातील काहीच नावं आपल्या पुस्तकामध्ये या कवितेमध्ये आलेली आहेत. तुम्ही ओळखली असतील. पहा कोणती नावं आहेत ती. आता ती नावं मी वाचणार आहे आणि त्यांच्या समोर टिक मार्क करणार आहे. पहा, एप्रिल आले की नाही हे नाव? एप्रिल. त्याच्यानंतर मे, जून, जुलै अँड ऑगस्ट. एप्रिल पासून ते ऑगस्ट पर्यंत ही सर्व नावं आपण आपल्या या कवितेमध्ये वाचलेली आहेत, समजून घेतलेली आहेत आणि ऐकलेली आहेत. सो दिस इज युअर सेकंड ऍक्टिव्हिटी. मीन्स व्हॉट यू हॅव टू डू? You have to tick mark the months which you see in this poem, or which you read in this poem. Okay, so now last activity is there, but this activity you have to do on your own. तुम्हाला स्वतःला ती पूर्ण करायची, पण मी फक्त समजावून सांगते ती कशी पूर्ण करायची. सोपी आहे. Copy the names of months. Write these names in Marathi alongside. काय करायचे? महिन्यांची नावे पाहून लिहा. म्हणजे इथे पुस्तकामध्ये तुम्हाला महिन्यांची नावं दिलेली आहेत, ती पाहून तुम्ही लिहायची आहेत. आणि लिहित असताना हीच नावं मराठीतून प्रत्येक नावाच्या समोर, आता समजा इथे इंग्रजीमधून दिलेले आहे, जानेवारीचं स्पेलिंग दिलेली आहे, तर त्या नावासमोर तुम्हाला मराठीतून काय लिहायचंय? मराठीतून तो महिना त्याचं नाव लिहायचं आहे. जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च, एप्रिल. म्हणजेच इंग्रजी नाव आणि मराठी नाव असं एकत्रित तुम्हाला लिहायचं आहे. एकत्रित तुम्हाला लिस्ट बनवायची. इथे तुम्हाला फक्त इंग्रजीतून नावं दिसत आहेत, तर याच्या समोर तुम्हाला मराठीतून प्रत्येक महिन्याचं नाव लिहायचं आहे. ही आहे तुमची तिसरी ऍक्टिव्हिटी. सो ओनली 3 activities, 4 activities are there. First, we completed just now. Listen, repeat and sing. And second, rhyming words activity. This also we have completed. Third one, the names mentioned in this poem. We tick mark that names. Okay. And this is last, 4th activity. You have to do. Write the months in English and then write their names in Marathi also. तर माझ्या विद्यार्थी मित्रांना कविता समजली असणार आहे, छान आवडली असेल, कारण सुंदर अशी कविता आहे. या कवितेला तुम्ही तालबद्ध करा आणि सुंदर गाण्यामध्ये त्याचं रूपांतर करून गाणं म्हणा तुमच्या मित्रमैत्रिणी, बहीण भावांसह. किंवा ही कविता तुम्ही तुमच्या मोबाईलमध्ये सुद्धा ऐकू शकता. तर तुम्हाला त्याची चाल ऐकायची असेल तर आपल्याला ऐकताही येईल. ठीक आहे, तर तसं ऐकून तुम्ही स्वतः म्हणण्याचा प्रयत्न करा सुंदर गाण्याच्या स्वरूपामध्ये. आणि त्यानंतर या कवितेचे जे ऍक्टिव्हिटीज आपण पूर्ण केलेले आहेत ते ऍक्टिव्हिटीज पूर्ण करा, तुमच्या वहीमध्ये लिहून घ्या. कविता सुद्धा सुंदर हस्ताक्षरामध्ये तुम्ही वहीमध्ये लिहू शकता. सो वी हॅव कम्प्लीटेड टुडेज पोएम. इट वॉज अ ब्युटिफुल पोएम and very interesting poem we learned. I think all of you enjoy it very nicely. Okay, thank you.